تو بچوں کل ہم نے پڑھا کہ دوسرے حصے میں اس ناول کے دوسرے حصے میں جس کا نام ہے میں ایک شہر تھا پونچھ، تو اس کے دوسرے حصے میں ہم نے پڑھا کہ جو پونچھ کے لوگ تھے وہ بڑے یار باش تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے، بڑے یادگار لوگ تھے. جیسے کہ ناول نگار کہتا ہے کہ وہ آج بھی مجھے بمبئی میں 20 سال ہونے کے بعد بھی مجھے وہ یاد ہے، ایک ایک یاد ہے. تو اب جو تیسرا حصہ ہے اس کا، وہ اس پونچھ کا حلیہ، پونچھ کا جو یعنی کہ پونچھ کا جو ایریا ہے، پونچھ کا جو رقبہ ہے وہ کس طرح ہے، کیسے ہے، اس کی جو جسامت ہے، اس کی جو ساخت ہے وہ کیسی ہے. تو اس کے بارے میں کرشن چندر جی یوں کہتے ہیں، وہ اسے روم سے تشبیہ دیتے ہیں. روم جو کہ ایک بہت مشہور یعنی کہ ملک ہے، تو اسی کے بارے میں اسی کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتا ہے. خوبصورت روم 7 ٹیلوں پر آباد ہے. تو یہ جو خوبصورت روم ہے، روم بہت خوبصورت ہے اور یہ 7 ٹیلوں پر آباد ہے. ٹیلا کہتے ہیں بیٹا چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، تو 7 ٹیلوں پر یہ آباد ہے. تو میرا پونچھ 12 ٹیلوں پر. کہتا ہے کہ روم تو اتنا خوبصورت ہے اور 7 ہی ٹیلوں پر آباد ہے، لیکن میرا جو یہ پونچھ ہے یہ 12 ٹیلوں پر آباد ہے. شاید اسی لیے وہ مجھے روم سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے. ایک ٹیلے پر پونچھ کا پرانا قلعہ آباد ہے. جو پہلا ٹیلا ہے تو اس پر پونچھ کا پرانا قلعہ آباد ہے. دوسرے ٹیلے پر پونچھ کے شاہی محل ہیں. تیسرے ٹیلے پر وزیر وزارت کی کوٹھی ہے. چوتھے ٹیلے پر تو دوسرے ٹیلے پر ہے پونچھ کے شاہی محل. شاہی محل کا مطلب ہے بادشاہ کا محل. بادشاہ جس مکان میں رہتے ہیں تو وہ محل خانہ ہوتا ہے، وہ ہماری طرح کا مکان نہیں ہوتا، وہ بڑا محل ہوتا ہے. شاہی محل ہے، شاہی کا مطلب ہے بادشاہ کا محل. تیسرے ٹیلے پر وزیر وزارت کی کوٹھی، یعنی کہ تیسرے ٹیلے پر جو بادشاہ کے وزیر ہیں ان کی کوٹھی ہے، جو بڑا وزیر ہوگا اس کی کوٹھی ہے. چوتھے ٹیلے پر فوج کی پریڈ گراؤنڈ. تو چوتھے ٹیلے پر فوج کی چھاونی ہے، پریڈ گراؤنڈ ہے جہاں وہ پریڈ کرتے ہیں. پانچویں ٹیلے پر سرکاری ہسپتال کی عمارتیں اور باغات. یہ تو سمجھ گئے آپ، یہ تو آسان جملے ہیں. چھٹے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار ہال. عدالتیں جہاں انصاف دلایا جاتا ہے تو وہاں وہ چھٹے ٹیلے پر ہے. ساتویں ٹیلے پر پورا گراؤنڈ تھا جسے برابر کر کے ایئرپورٹ بنا دیا گیا. تو ساتویں ٹیلے پر ایک گراؤنڈ، بہت بڑا گراؤنڈ تھا، اسے پلین کر کے، اسے ہموار کر کے، اسے ایئرپورٹ بنا دیا گیا، یعنی کہ ہوائی اڈہ بنا دیا گیا جہاں آج جہاز بیٹھتا اور اٹھتا ہے. 8ویں ٹیلے پر کھوڑی ناڑ کے مضافات ہیں. ہاں بیٹا، تو یہاں کھوڑی ناڑ آیا. کھوڑی ناڑ جو ہے بیٹا، چونکہ ہمارا پونچھ جو ہے یہ گوجر بستی پر زیادہ مشتمل ہے، وہاں زیادہ تر گوجر لوگ رہتے ہیں، تو ان کی جو زبان ہے وہ گوجری ہے. تو گوجری جو ہے یہ اخروٹ کو کھوڑی کہتے ہیں. سمجھے بیٹا، اخروٹ کے درخت جو ہیں اس کو کھوڑی کہتے ہیں. تو کھوڑی ناڑ جو ہے یہ علاقہ ہوگا، وہاں بہت بڑا علاقہ. تو اس علاقے کے جو باقی گاؤں ہیں، مضافات کہتے ہیں، کہ جو اس کھوڑی ناڑ کے باقی گاؤں ہیں وہ اس 8ویں ٹیلے پر آباد ہے. تو 9ویں ٹیلے پر شہر کا مرکزی حصہ ہے. اب جو اصلی شہر ہے پونچھ ہے، پونچھ کا جو مرکزی شہر ہے وہ اس 9ویں ٹیلے پر آباد ہے. 3 طرف سے بازار ڈلوانوں سے شروع ہوتے ہیں اور اونچے ہوتے جاتے ہیں. تو اس شہر کے یعنی کہ جو پونچھ ہے، پونچھ کو 3 طرح سے، 3 اطراف سے، 3 طرفوں سے ڈلوان، یعنی کہ ڈلوان کا مطلب ہے اترائی سے چڑھتے ہوئے یہ بازار آتے ہیں. جیسا کہ اس طرح میں کہوں آپ کو بیٹا کہ کوئی اونچی جگہ ہے اور اس کو یہاں سے بھی، مشرق سے بھی بازار اوپر کی طرف آتے ہیں، مغرب سے بھی اور شمال کی طرف سے بھی. تو یہ ہو گئے 3 طرف سے. یہ یعنی کہ اسی طرح سے جو پونچھ ہے اس کو 3 طرف سے بازار آتے ہیں، یعنی کہ ڈلوان کی طرف سے اونچائی کی طرف جاتے ہوئے. ڈلوان کا مطلب ہے اترتی ہوئی سیڑھیوں جیسا، یا اوپر کی طرف آتا ہو، چڑھائی چڑھنا یا نیچے اترنا، تو اس کو ڈلوان کہتے ہیں. اور اونچے ہوتے جاتے ہیں، اور اونچے ہوتے ہوتے یہ بازار تک پہنچ جاتے ہیں. جہاں جہاں کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں وہ شہر کا مرکز ہے، اور جہاں جا کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں وہاں وہی شہر کا مرکز ہے. تو قدرتی بات ہے کہ یہ
तीनों बाज़ार जो नीचे से शुरू हो जाते हैं ऊपर ऊपर की तरफ आते हैं, हर तरह से तीन अतराफ से। तो जब यहाँ जहाँ ये पहुँचते हैं आखिर में जहाँ ख़त्म होते हैं, तो वही बाज़ार है असली, वही असली शहर है। 10वें टीले पर किसी ज़माने में रेजिडेंसी थी। 10वें टीले पर, जो 10वां टीला है बेटा, तो उस पर रेजिडेंसी थी। रेजिडेंसी आप जानते हैं कि ये अंग्रेज़ों के रहने की, अंग्रेज़ जो इनके कैप्टन वगैरह होते थे, जो बड़े ऑफिसर होते थे, इनके ठहरने की जगह था। रेजिडेंसी, रेजिडेंट का मतलब है बेटा, आज भी आप लिखते हैं जब आप एड्रेस लिखें तो RO 5 RO काजीगुंड RO का मतलब है रेजिडेंट ऑफ, यानी कि कहाँ का रहने वाला। तो रेजिडेंसी का मतलब है इनके ठहरने की जगह थी। अब वहाँ पर बड़े बड़े हाकिमों के बंगले हैं। तो इस रेजिडेंसी में अब हाकिमों, जो यहाँ के हाकिम हैं, जो यहाँ के बड़े हुक्मरान हैं, जैसे DC साहब हमारा है, जैसे हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, तो इनको हाकिम कहते हैं। तो यहाँ बड़े बड़े हाकिमों के अब ठहरने की जगहें हैं, इन बंगले हैं इस रेजिडेंसी में। 11वें टीले पर बिजली के लिए बहम पहुँचाने का तालाब। तो 12वां टीला जो है, 11वां टीला, तो यहाँ पानी का डैम जिसे हम कहते हैं, पानी बांधा हुआ है, पानी का बांध है, तो इससे बिजली बनाई जाती है। 12वें टीले पर फवारा बाग है। फवारा बाग का मतलब है बेटा, इसको अंग्रेज़ी में फाउंटेन कहते हैं। तो जिस तरह से आप शालीमार या निशात या अच्छा बल गए होंगे, तो वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ पानी के फव्वार हैं जो उस ऊपर की तरफ पानी को फेंकते हैं और नीचे वो पानी गिरता है, तो कितना खूबसूरत लगता है, उससे फवारा कहते हैं। तो 12वें टीले पर फवारा बाग है, यानी एक बहुत ही छोटे पैमाने पर कश्मीर के शालीमार बाग की नकल। तो मैंने अभी कहा था जिस तरह शालीमार बाग है कश्मीर में, तो उसी की नकल इन्होंने छोटे पैमाने पर बनाई है। क्योंकि शालीमार बाग तो बहुत बड़ा बाग है, तो लेकिन दरअसल ये कहते हैं कि ये छोटा सा उसका हुलिया है, छोटी सी नकल है, छोटी सी तस्वीर ली गई है। और इस फवारा बाग के 3 अतराफ 7 मरतबा पर फैले हुए और बाग हैं, 3 अतराफ पर, यानी कि 7 मरतबा का मतलब है जो कि कोई जगह ऊंची हो और ऊपर प्लेन हो, तो उसको 7 मरतबा कहते हैं, हमवार हो। तो इसको 3 अतराफ से, जिस तरह से हमने बाज़ार के बारे में पढ़ा कि 3 अतराफ से बाज़ार आते हैं और वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, तो आखिर में जहाँ वो पहुँचते हैं, तो वहाँ बाज़ार जो पुंछ है, वहाँ मरकज़ी शहर है उसका। तो इसी तरह से इस फवारा बाग के 3 तरफों से छोटे छोटे बाग लगाए गए हैं, तो जो इस 7 मरतबा पर फैले हुए बाग की तरफ आते हैं। 3 तरफ 7 मरतबा पर फैले हुए और बाग हैं, लोकाट। और इन बागों में क्या है, लोकाट, अनार, नाशपातियों के बाग, चेरी, प्लम और विलायती आड़ू के बाग। और जहाँ पर ये बागात ख़त्म होते थे, वहाँ पर हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड। तो कहते हैं कि इन बागात में लोकाट यानी कि मेवेदार दरख्त हैं। लोकाट तो एक किस्म का, समझो वो जिस तरह से आपने बेटा वो कीनू एक किस्म संतरे जैसा होता है वो, तो बहुत ही रसदार, थोड़ा खट्टा होता है। लोकाट ऐसा ही लोकाट होता है। तो लोकाट के पेड़ हैं। अनार तो आप खाते ही हैं, अनार तो बाज़ारों में यहाँ कश्मीर में बिकते हैं, लोकाट भी बिकता है। तो अनार के दरख्त हैं। नाशपाती तो आप बिल्कुल जानते हैं, ये हमारे घरों में ही हैं, तो के बागात हैं। इसके अलावा चेरी, प्लम, चेरी गिलास को कहते हैं, और प्लम हो गया आलू बुखारा, तो ये भी आपके बागात में होगा। और विलायती आड़ू का मतलब है बेटा वो मोटे आड़ू जो अभी बाज़ार में आने वाले होंगे, आते ही होंगे। तो बड़े बड़े वो आड़ू होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो मैंने चनन मोट चनन। और जहाँ पर ये बागात ख़त्म होते थे, वहाँ पर हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड शुरू होता है, प्लेग्राउंड था। तो जहाँ से ये बाग ख़त्म हो गए, अब बागात का सिलसिला ख़त्म होगा, तो वहाँ से आगे हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड, क्योंकि स्कूल इनका बाज़ार में था, तो प्लेग्राउंड इन्हीं बागात के पास था, इन्हीं टीलों के पास। तो ये हमारा बेटा आज का ये लेसन था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। कहीं कोई कमी पीछी रही होगी तो आप मुझे फ़ोन पर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।